جرم کی دنیا سے ایک نئی جرم کہانی کے ساتھ ٹیم مجرم کون پہنچی ہے تھانہ صدر دنیا پور کی حدود میں۔ ناظرین، کس طرح سے کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی سرزد ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جسے ایک اشرف المخلوقات کا معاشرہ کہا جاتا ہے؟ آیا ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے؟ آیا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو انسان کہیں تو یہ انسان اور اشرف المخلوقات کے لفظ کی توہین نہیں ہوگی؟ آیا ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ آج کا بھی کیس اتنا ہی اندوناک اور المناک ہے کہ ناظرین سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے کہ کس طرح سے رمضان بلوچ نامی شوہر نے اپنی بیوی جس کا نام مقصود مئی تھا اسے کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا۔ 60 سالہ مقصود مئی کا کیا قصور تھا؟ ان 2 بچوں کا کیا قصور تھا کہ جن کے سر سے ماں کا سایہ اتار دیا گیا؟ رمضان بلوچ کو اپنی بیوی سے آخر کس بات کا رنج تھا کہ اس نے کتنے عرصے سے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میں اپنی 60 سالہ بیوی جس کے ساتھ اس کی تقریباً گزشتہ 20 برس سے رفاقت تھی، 2 بچے تھے، اسے کیوں قتل کر دیا گیا؟ آخر کیا وجوہات تھیں؟ پولیس نے کس طرح سے تفتیش کی؟ پولیس نے کس طرح سے ملزم کو گرفتار کیا اور آلۂ قتل کس طرح سے برآمد ہوا؟ ناظرین، ہم اٹھائیں گے حقائق سے پردہ اور آپ کی عدالت میں وہ تمام تر ایویڈنسز اور تمام تر حقائق رکھیں گے جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں در حقیقت اس کیس کا ہے مجرم کون۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، تھانہ صدر دنیا پور کی حدود میں اتنا المناک اور اندوناک واقعہ پیش آیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اتنے عرصے سے یہ کیس جو چل رہا تھا، حالانکہ شادی کو کافی ٹائم ہو چکا تھا، بچے بھی ہیں شادی میں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کا وقوع جو سرزد ہوا، آخر یہ کیوں ہوا؟ نور محمد اس کیس کے مدعی اور مقتولہ مقصود مئی کے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نور صاحب، سب تو پہلے بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ تو کو صبر دیمن منجن آلیاں کو اللہ تعالیٰ جنت جگہ دیمن، جیسے سو یہ سارا وقوع ہائی کیا ایک میں سرزد تھے یہ سارا وقوع؟ یہ جناب میں تھوڑے بہت جھیڑا جھگڑا جی میں گھر چ ہوندے ہر گھر جی جی وہ جھیڑا جھگڑا رہندا ہے گھر تے آواز اے روس کے ایک واری پہلے بھی اتھے گئی ہے اپنے بیٹے دے گھر جی تے وال اتھے کچھ جھیڑے رہی ہے والے مثال اتھے پہنچ گئے جناب تے یہ اتھے مثال آدھائی میرے منہ ترلا کہہ رہے گئے بھائی میرے بالوں کو تو سب بنجن دو۔ اچھا، تے میں ہوں کہنا لڑساں انہیں جناب قرآن مجید چاہ کے تے سر تے رکھیا بھائی رمضان نے جی جی وہاں کہ یہ گواہ ہے اگر میں اگنا تے کو جا کندا وہ جناب انہیں باوجود گھن آیا گھر وہ باسی میں کچھ بھی دن گزرے تے انہوں نے جناب والا جانے کو تو کوئی منصوبہ بنائی کھڑا سی مارن دا جناب تے وہ پھر جڑا ہے نا کوچی میں 4-5 دن گزرے اس بعد جناب انہیں جڑا نا دوپہر کے ٹائم کو میں مزدور بندے ہیں جناب میں اتھے آیا جی کام کر کے تے میرے کو بندہ کیا ہے بھیجا ہوا تے جڑے تہاڈی ہمشیراں کو رمضان جڑا ہے نا وہ جڑا نا مریندا پے تے تسا جڑا بنو آؤ جی جناب اصا اتھے جڑ میں اتھے پہنچا نا تے یہ 2-3 کہاڑیاں کو ماری کھڑائی۔ اچھا جی ہاں وال وال کیا جناب وال جڑ میں کو ڈٹھے سی نا میں حقل دیتی ہے پنے کھلو میں کو ڈٹھے سی نا تے انہیں میرے والے پاسے کہاڑی کی تھی میں دور ہمیں جے تو نہیں بائی مار دیتی کہاڑی وہ جناب اتھے موقع تے ختم ہو گئی میں اسی ڈر گئے تے میں میرے نس پیا جی میں بندے کٹھے تھے میں لگ پائے کہاڑی چاہ کے جناب دے کپاہ نال تقریباً 1 کلا سفر دائی ہوئی نال کلونی ہے نا کلونی دے اس پاس نال کپاہ ہے جناب اتھے وہ اتھے پہنچ گیا تے اتھے وہ کپاہ لگ گیا پھر 5-7 بندے گئے تے انہوں اتھوں باہر کٹیا
ਹੁਣ ਫਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਅਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਉਲੂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦਾ ਵੱਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆਈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਕੌਣ ਕਮਿੰਦਾ ਆਈ ਕੀ ਉਹ ਕरेंगे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾ कितने ਕਮਾਉਂਦਾ बाल हैं? ਜੀ ई घरी चो कितने बाल हैं? ਜਨਾਬ ਦੋ ਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾ क्या ਕਮਾਉਂਦਾ उम्र ਕੋਈ है उनदी? 16 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ तो ਆਪਾਂ अच्छा वो कमिंदा आई ते वल घर दा गुजर बसर चलदा ਜੀ आई। ਜੀ अच्छा तुसां खुद क्या करेंदे हो नूर साहब? खुद जगदे ते मेहनत मजदूरी करने मेहनत मजदूरी करेंदे हो जी, जी। यानी ਤੁਹਾਡਾ पूरा घर जड़ा है वो मेहनत मजदूरी ही करेंगे। जी जी अच्छा नाज़रीन, इस केस के रिलेटेड दिगर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अहले इलाका का भी बड़ा रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें एविडेंसेस में अहले इलाका के ज़रिए भी नज़र आती हैं कि अहले इलाका अगर किसी बात की तस्दीक करते हैं, किसी बात की गवाही देते हैं तो पुलिस के लिए वो तमाम तर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। और अहले इलाका हमसाए हों, अहले इलाका हों, गली में रहते हों, मोहल्ले में रहते हों, एक ही कस्बे में रहते हों, एक ही जगह पर अगर इनका घर हो तो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों का आपस में मेल जोल भी होता है और पता भी होता है कि किस तरह के लोग हैं, उनके घर के मामलात किस तरह से चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है नहीं है, क्या मामलात होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें पता चलती रहती हैं और ये तमाम तर बातें जो हैं वो भी डिस्कस होती रहती हैं। तो अहले इलाका की एक काफ़ी हद तक ऐसे समझ लें तस्दीक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। सैयद इंतखाब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहले इलाके हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मामलात इनके घर में चल रहे थे, इनका झगड़ा कितने अरसे से चल रहा था और ये सारा वकूआ इंतखाब साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्यों सरजद हुआ है? सर इनका झगड़ा कुछ थोड़े दिन से चल रहा था, कुछ ज़्यादा नहीं था अरसा। 25 साल हो गए हैं इनकी शादी को। अपने घर में बहुत अच्छी तरह गुजर बसर हो रहा है। इस आदमी को फालज हो गया था, उसके बावजूद उसने मेहनत मजदूरी करके उसको खिदमतदारी की, गुजर बसर भी गुजर करता बसर रहा, का घर भी जी। चलाता रहा। जी जी, वो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है ना भाई, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो उसने कोई मारपीट की तो ये अपने भाई के घर आ गई। तो फिर अहले इलाका को कहता रहा, हमें कहता रहा और दूसरे लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, भाई मुझे वापस मिलवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम कहते हैं। फिर इनकी मिन्नत मसाजिद की, इन्होंने भेज दिया। फिर कुछ दिनों के बाद इनको पता चला भाई वो तो उसको मार रहा है, ये भाग कर उधर गए हैं। ये उधर पहुँचे ही हैं तो उसने कुहाड़ी के वार से उसके गर्दन काट दी, मार दिया। फिर ये तो उस वक्त ऐसे पजल हो गया, फिर इन्होंने मुझे बुलवाया, भाई आए यार हमारे साथ तो बहुत मसला बन गया है, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा दूर है, कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, ये चक के हदूद में रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो फिर उस वक्त मौके पर गए तो आदमी को जैसे पजल हो जाता है, बहुत देख के बहुत गम हुआ। फिर उस वक्त हमने 15 कॉल कर दी तो पुलिस आ गई। फिर आबिद साहब SI साहब आ गए, उसी वक्त आ गए। तो उन्होंने उस वक्त उसको गिरफ़्तार भी कर लिया और आला जो उसके साथ कत्ल था वो भी बरामद कर लिया। फिर उस वक्त DSP साहब भी आ गए। इंतखाब साहब बेसिकली इनके घरेलू मामलात देखें, अरसा दराज से इनकी शादी हुई हुई थी, जी। बच्चे हैं इनके, जी। तो कभी रमज़ान ने आपसे कोई बात डिस्कस की थी या कभी अहले इलाका के जो मोजिज़ लोग होते जी। हैं उनसे कभी कोई बात डिस्कस की कि यार मेरा घर में इस तरह से मसला चल रहा है, कोई आकर हल करवाए मेरे मसले को? कभी कोई नहीं, कभी कोई बात नहीं की। वही हम समझ से बालत आ रहा है, भाई पता नहीं उसको हुआ क्या है, किसी के बहकावे में आया है, क्या वजह हुई है, उसने यकदम मारा। बहुत खुशी बसर ज़िंदगी गुजार रहा था, इसके बावजूद ये समझ से बालत आ रहा है वो किस लिए मारा उसको। हम तो ये कहते थे चलो उसके साथ नहीं उसका गुजर बसर होता, उसको तलाक दे देता, यकीनन हर हम चीज़ का उसको एक भेज हल देते। हल है इसका, ये मतलब तो नहीं है भाई उसको मार दे, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी आप ही सोचें। जिसकी औलाद हो उसको क्या हो। वो उस दिन उसके बेटे को इधर ले आए तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे पूछा भाई आप क्या चाहते हो। उसने कहा मैं यही चाहता हूँ जो मेरे जैसे वालदा को उसने मारा है ना, ऐसे इसको भी फांसी लगाएं और इसको कत्ल करें, तब मेरा दिल बजेगा। हालांकि इसका बेटा था, लेकिन माँ जो होती है, जाहिर है माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जो है वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा होती है।
नाजरीन, इस तरह का वक़ूआ सरज़द क्यों हुआ? हम आपको पूरा केस स्टार्टिंग से ही दिखाते चले आ रहे हैं कि एक घरेलू नाचाकी की वजह से एक खातून की जान चली गई, मारने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं था, हस्बैंड था। इस तरह के मामलात हमारी सोसाइटी में क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं? और उसके अलावा किसी की जान ले लेना हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा आसान काम तस्वुर किया जाता है कि आपका किसी से झगड़ा हो, आपकी किसी से कोई लड़ाई हो, कोई हल्की फुल्की तल्ख कलामी हो, तो एंड पे नतीजतन सिर्फ ये होता है कि जान ले ली जाती है। यानी किसी की जान ले लेना इतना ज़्यादा आसान हो चुका है सबके लिए कि हस्बैंड और वाइफ जैसा रिश्ता, यानी इससे ज़्यादा पाक रिश्ता और कोई नहीं है कि जिसमें एक दूसरे का लिबास भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे की हल्की फुल्की गलतियों को माफ़ करने की बजाय, एक दूसरे को सिखाने समझाने की बजाय, बल्कि इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इस तरह का स्टेप ले लेना, आखिर क्यों हमारा मुआशरा इतनी तबाही के दहाने की जानिब बढ़ता चला जा रहा है? पुलिस को किस तरह से इत्तला मिलती है, मुलजिम को गिरफ़्तार किस तरह से किया जाता है, तफ्तीश के मराहिल कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, मुलजिम को अरेस्ट करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO थाना सदर दुनियापुर राय नज़ाकत अली साहब। नज़ाकत साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, आम रूटीन में हम देखते हैं कि हल्के फुल्के तल्ख कलामी, एक दूसरे से मुंह मारी टाइप जिसे हम कह लेते हैं, हर घर में चलते रहते हैं इस तरह के मामलात, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पर जाना और फिर इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना, आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी किस रुख की तरफ बढ़ती चली जा रही है? और स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर मैं इस केस के रिलेटेड आपसे डिस्कस करूं, तो किस तरह से आपको इत्तला मिलती है, मौके पर पहुंचकर मौका किस तरह से था, सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9/9/2024 तकरीबन 1-1:30 बजे हमें इत्तला मिलती है कि एक औरत को, मकसूद माई नामी औरत को, जिसकी उम्र 60 साल के करीब है, उसको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। ये इत्तला पाकर हम मौके पर पहुंचते हैं। मौका पर घर के अंदर एक लाश जो है, जिसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कुल्हाड़ियों के वार ज़रबात लगी हुई थी। हमने जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लानी शुरू की। लाश को कब्ज़े में लिया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया। फ्रांसिक टीम बुलाई, जहाँ पे जितने भी जो हमारे मटेरियल एविडेंसेस थे जो हमें वहाँ पे अवेलेबल थे, PFSA वगैरह, वो तमाम हमने वहाँ से कलेक्ट किए ताकि एक मज़बूत केस इसके जो कल्प्रेट है उसके अगेंस्ट बनाया जा सके। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद हमारे और इसी दौरान हमारे DSP साहब वहाँ पे मौके पे पहुँच गए, मियाँ रऊफ़ साहब, और तमाम तर हालात जो थे वो DPO साहब कामरान मुमताज़ साहब, DPO लोधरा हैं, उनके नोटिस में लाए गए। उनके अहकामात की रोशनी में हमने फ़ौरन जो है वो टीम्स तश्कील दी मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए। मुलज़म अपने आला कत्ल के साथ ही वहाँ पे जाके वक्ती तौर पे खेतों में छुप गया हुआ था। अच्छा। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलज़म को वक़ूआ के चंद ही घंटों के बाद, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लगे होंगे, हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि वो और आला कत्ल भी हमने मौका से बरामद कर लिया। ये बेसिकली तो जैसे आपने पहले प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इसका मेरे नज़दीक जो अदम बर्दाश्त है हमारे मुआशरे में जो परवान चढ़ रही है, वो इन तमाम जराइम का जो है कि रूट कॉज बनती जा रही है। अब इस केस में हम देखें तो मियाँ बीवी ने तकरीबन 40 साल एक दूसरे के साथ गुजारा है। यकीनन, और उसमें अप्स एंड डाउन्स भी ज़िंदगी में उन्होंने फेस किए होंगे, सब कुछ उन्होंने, बच्चे भी उनके हैं ऑब्वियसली। तो वो नज़ाकत साहब, आखिर इतना क्या एक्सट्रीम लेवल पर बात पहुंचाई गई, क्यों इतना हस्बैंड ने एक्सट्रीम लेवल का स्टेप उठाया, वजह अनाद क्या थी? ये इसके बारे में ये कि ये मकसूद माई जो थी, ये 15-20 दिन पहले घरेलू नाचाकी पे नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। फिर बदरिया पंचायत जो है उसको दोबारा मना के लेके आई, और मना के लेके आने के बाद दोबारा इनकी किसी बात पे लड़ाई हुई। तकरीबन वापस आने के दूसरे दिन बाद इसने ये बहेमाना कत्ल जो है, बड़ा ही बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया।
तो ये घरेलू नाचाकी जो पनप रही थी बड़े अरसे से, और अब इनके दरमियान जो वो जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत थी वो शायद ख़त्म हो चुकी थी। जो इस एक्सट्रीम लेवल का स्टेप उसने शोहर ने उठाया है इस औरत के ख़िलाफ़, अपनी बीवी को अपना ही घर तोड़ा है। यकीनन बहुत सी बातें हैं जो जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम उनको बढ़ा चढ़ा के इस एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं कि जो इतने बड़े सानहा का सबब बनती है। मैं नज़ाकत साहब यही आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि घरेलू नाचाकी इस तरह का अगर एक दूसरे से तल्ख कलामी हो जाती है, एक दूसरे से अगर आपका इख्तलाफ हो भी जाता है, तो आया इस चीज़ का हल ये है कि किसी की आप जान ले लें? ये समझते हैं आप कि इस चीज़ का हल है? डेफिनेटली ये हल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसमें एक तो माशरे के अंदर जो है ना वो एक पैनिक की जो फ़िज़ा है वो फैल जाती है कि ये बड़ा एक मतलब दूसरों के लिए भी एक, अब इसमें देखें कि माँ तो कत्ल हो गई उन बच्चों की और बाप जेल चला गया है, यकीनन। तो क्या उस घर के हालात पीछे क्या रह जाएंगे? एक नहीं पहले इन्ना दा कोई झगड़ा इन तरीके दा रहा है कि इन तरीके नाल कोई वो घर पहले ही कोई थप्पड़ थुप्पड़ मरेंदा होवे, हाथ शाथ चेंदा होवे, या कुछ इन तरीके दा चलदा है? जी जब पहले तई में मिसाल है, चलो थप्पड़ चाट एक बकरी गाल है, अगर वो नाम को सामना चाहता है तो जनाब वो को फैसला दे देवे है। ये जनाब बहु वड्डा जुल्म है, कुहाड़ी नाल बेदर्दी नाल जड़ा ना कत्ते सी पुलिस वाले दी कार्रवाई तो मुतमईन ही? जी आबे साहब दी बड़ी मेहरबानी, आबे साहब ते मौके ते पहुँचे, इन्होंने जनाब ये उनको उतो गिरफ्तार किया, तो उनके बाद वाल थोड़ी देर बाद वाल DSP साहब भी पहुँच गए, वाल इन्होंने उनको तुसा मुताई वे जी नूर साहब तुहाडे कंधियां ते बड़ी जिम्मेदारी आई थी है जी अगर उन्हां दे घर ही चो कोई माफ़ी तलाफी वास्ते आंदे, उन्हां दे खानदान ही चो कोई सुलह सफाई वास्ते आंदे, तुसा मुदाई वे तुसा क्या करे सो? जनाब सत्या थे एक सख्त तो सख्त सजा एक फांसी की सजा दी थी वजह ये जनाब बेदर्दी नाल कत्ते सुलह करे सो? नहीं जनाब हाँ। सुलह नहीं करे, बहुत बड़ी ज़्यादती है। ज़्यादती है, बहुत वड्डी ज़्यादती है भाई। एक बंदे दी जान गिनना पूरी इंसानियत दी जान गिनने दे बराबर है। वो जनाब अगर कहीं हिसाब है वो बिल्कुल बेदर्दी नाल कत्ते से जिमें अल्लाह ताला ताको सब्र देवन, अल्लाह ताला ताको इंसाफ दिवावन। तुसा केस तो पिछों नहीं हटना? सब पीछा नहीं हटते जी। और क्या आबे साहब जैसा बहुत मशहूर हैं, उन्होंने सारे नाल भरपूर तावन किए बिल्कुल। हुण अपील क्या करना चाहते हो, क्या आखना चाहते हो कि मुलजिम दे नाल क्या कीता वने? जनाब मुलजिम को सख्त तो सख्त सजा दी वजे। नाज़रीन इस केस के मुद्दाई नूर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सुलह सफाई का बिल्कुल कोई इम्कान ही नहीं है और हम किसी भी सूरत सुलह सफाई नहीं करेंगे, और मुलजिम जो है उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं, और ये अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजिम मोहम्मद रमज़ान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। आज का जो केस है इसके भी तफ्तीशी ऑफिसर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से उन्हें इत्तला मिली, तफ्तीश कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं। अकरम साहब आपका बेहद शुक्रिया। किस तरह से आपको इत्तला मिलती है जब आप मौके पर पहुंचते हैं, मौका किस तरह से था और मुलजिम को अरेस्ट किस तरह से किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 सितंबर तकरीबन 12 बजे दिन हम रूटीन की गश्त पे थे। हमें बज़रिया 15 कॉल इतला मसूल हुई कि 369 WV में एक मर्डर हो गया। इतला दहिंदा जो है वो उसकी सिस्टर थी, नूर मोहम्मद नामी बंदा था। जब हम मौके पे पहुंचे तो जो जाए वक़ुआ था वो मुलजिम का अपना ही घर था। मुलजिम जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान बतलाया गया, उस मुलजिम मोहम्मद रमज़ान ने हमें जो वहाँ पे जो जगह थी वो बेदर्दी से अपनी बीवी को कत्ल किया हुआ था। उसके मकतूला जो है भाई नूर मोहम्मद ने बतलाया कि मेरा बहनोई जो है, ये जो मेरी सिस्टर थी 60 साल इसकी उम्र है, इसको जो है ना 15-20 दिन पहले मार पीट के घर से भगा दिया था। ये अपने भाई अपने बेटे हक नवाज के पास चली गई थी। आज से 2-3 दिन पहले ये जो है ना रमज़ान मिन्नत तरला करके हमारी जो है ना अपनी बीवी को लेके घर आया। फिर आज जब घर आया तो इसकी जो है ना कुछ देर पहले हमने शोर ववेला सुना घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। मैं और फौजी अशरफ इसके पास हैं, अपने
बहनोई के पास, इसे हमने समझाने की कोशिश की है, जैसे हमने समझाने की कोशिश की है तो ये बिल्कुल ऐसे, तो ये तैश में आ गया और हमारे देखते देखते ये अंदर से गया कमरे से, एक इसने कुल्हाड़ी उठाई है और हमारे रोकने के बावजूद इसने जो है ना आके इतना ज़ोर से वार किया कि मेरी हमशीरा जो है मकसूद मैं उसकी गर्दन पे लगा और वो उधर ही गिर पड़ी हैं। गिरी हुई को इसने 2-3 वार और किए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगे हैं, टांगों पे, बाजू पे लगे हैं। तो हमने जैसे ही अपनी हमशीरा को संभाला है तो इसकी डेथ होगी, मौके पे ये फौत होगी और मौके से जो रमज़ान है वो आला कत्ल कुल्हाड़ी समेत यानी कि फ़रार हो गया। ये इतला थी। मकतूला की जो है ना वो हमने बॉडी चेक की, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया। रमज़ान को हमने तलाश करने की कोशिश की, जो कि मौके पे नहीं था, वो आला कत्ल के साथ छुप चुका था, जो कि कुछ देर बाद फिर हमारे काबू आया। सर मुलजिम को गिरफ्तार कब किया गया? तकरीबन हमारी कोशिश थी, उस कोशिश में जो टीमें बनाई गई थी, जो DPO साहब की तरफ से हिदायत थी कि मुलजिम को फौरी से फौरी गिरफ्तार करो, और SHO साहब भी मौके पे आ गए थे, बाकी अफसरान भी आए थे, हमने 3 से 4 घंटों में गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम को आला कत्ल समेत आला कत्ल कुल्हाड़ी समेत गिरफ्तार किया था मौके से। अकरम साहब, केस को पुट किस तरह से कर रहे हैं आप कि मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके? इसमें जो हमारी कोशिश है वो ये है कि जो इस तरह का वक़ूआ हुआ है, उसने अपनी 60 साला बीवी को कत्ल किया है और इस इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है, तो हमने जो अपनी तरफ से केस बनाया है वो इस तरह कि एक तो आला कत्ल उसका असल बरामद है, उसे BFS से भिजवाया ताकि उसकी रिपोर्ट आ जाए कि ये खून आलूद है और उसी औरत मकतूला का इस पे ब्लड है, और दूसरा जो एविडेंस हैं, जितने गवाह हैं जो इलाके के हैं, उनको हमने शामिल तफ्तीश किया है। केस को जो है ना हमने फौरी तौर पर अदालत मजाज में भिजवाया। इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है और जो पैरवी है, मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। बल्कि हमारा भी यही मुतालबा होगा कि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। अकरम साहब, मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ सामने आई है कि उस मकतूला की डेथ किस वजह से हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आई है सामने चीज़ वो ये है कि एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग, जो उसका जो है ना खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हुआ है, और जो खून ज़्यादा बहना है वो उसका जो गर्दन पे कट लगा हुआ है कुल्हाड़ी से, जी ज़रबात पे, उसकी वजह से। उसकी गर्दन ऐसे थी जैसे यानी कि कट गई हो, बिल्कुल ही जो है ना वो जिस्म से बस थोड़ी सी अड़ी हुई थी। मुलजिम से जब आपने तफ्तीश किया, मुलजिम क्या कहते हैं? मुझे कोई शर्मिंदगी कोई इस तरह का है कि मैंने अपनी बीवी को, जिसके साथ अरसा 40 साल इसका गुजरा हुआ है, बच्चे हैं, तो इसे कोई इस तरह की कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी है इसे? मुलजिम से जब पूछा तो फौरी तौर पर तो जो उसका रिस्पांस था वो सेटिस्फाई था, जी मैंने कोई बड़ा काम कर लिया। लेकिन बाद में जिस टाइम जुडिशल जेल भिजवाया गया उस टाइम उसके चेहरे पे मलामत थी कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि मुआशरा भी उससे अच्छा नहीं समझता, उसका खुद भी ज़मीर मलामत कर रहा था। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुगें खेत, अब तो उसकी डेथ होगी और वो कातिल बन गया। बिल्कुल ऐसे। अकरम साहब, बहरहाल हमारा ये मुतालबा होगा कि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि मुलजिम को अरेस्ट करना इतना एज सच डिफ़िकल्ट नहीं था, मुलजिम छुप गया था, लेकिन बाद अज़ां इसे आला कत्ल जो कुल्हाड़ी थी वो भी इससे बरामद कर ली गई, मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और केस को पुट इस तरह से किया जा रहा है कि मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जा सके। नज़ाकत साहब, इस केस में आपसे मैं ये भी ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा इसी केस के रेफरेंस से कि आप हमारी सोसाइटी को किस जानिब बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इस तरह के मामलात का हल आप क्या देखते हैं कि अगर लोगों के घरों में इस तरह की कोई नाचाकी हो जाती है, अगर इस तरह से किसी का आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो किस तरह से इन मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? अगर ओवरऑल माशरे की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे माशरे को असर नौ तामीर करने की ज़रूरत है कि ये इखलाकी बुराइयाँ या ये अदम बर्दाश्त का कल्चर, मजहबी मुनाफरत, इलाकाई लिसानियत, या कह लें कि जो ये सिद्धू मूसे वाला ट्रेंड है, इसने नौजवान नस्ल को बड़ा तबाह किया हुआ है। कई तरह के जनाब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं जो आखिर में आके इंसानी ज़िंदगी के ख़ात्मा पर मुंतज होती हैं या आके किसी संगीन सज़ा याबी की सूरत में उनके सामने आती हैं। तो सबसे पहला तो माशरे के अंदर जो जितनी भी बुराइयाँ पनप रही हैं इनके ख़िलाफ़ एक सोसाइटी लेवल पे एक जहाद का आगाज़ किया जाना चाहिए और ये जहाद इनके अपने कुलूब से उठेगा। इनकलाब का मतलब तो ये है कि कल्ब का बदल जाना।
تو جب تک یہ خود اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، معاشرے میں جتنے بھی سخت قانون لاگو کر لیے جائیں، جب تک معاشرے کے اندر ایک وہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں آئے گی، تو میرا نہیں خیال کہ معاشرے کی کو کسی درست سمت میں جائے گا۔ یقیناً جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہر شخص انڈیویجولی لیول پر اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، تو شاید ہم معاشرے میں ترقی کے جو ایلیمنٹس ہیں انہیں ہم زیادہ آگے تک جاتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے۔ نزاکت صاحب، اسی ریفرنس سے میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیس کو کس طرح سے پٹ کیا جا رہا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے؟ انشاءاللہ اس میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام قسم کے میٹیریل اور جتنے بھی گواہان وغیرہ ہیں، میٹیریل ایویڈنسز اور گواہان وغیرہ ہیں، ان کو پراپر سٹریم لائن کیا ہے۔ ہم نے مثل کے اندر ہمارا جو مقدمہ ہے ایک اسٹرانگ کیس ہم نے تیار کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سزا یابی پہ ہی منتج ہوگا، یہ ضرور انشاءاللہ یہ کیفر کردار تک پہنچے گا۔ ہماری بھی یہی اپیل ہوگی، ہمارا مطالبہ بھی یہی ہوگا۔ نزاکت صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، ایس ایچ او تھانہ صدر دنیا پور رائے نزاکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے کیس کے ریلیٹڈ تمام تر باتیں بتائی جا رہی تھیں کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہماری سوسائٹی پازیٹیو اسپیکٹس کو چھوڑ کے نیگیٹو اسپیکٹس کی جانب بڑھ رہی ہے، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے غلط فہمیاں، تلخ کلامیاں جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلی جاتی ہیں، اور کیوں اس طرح کے معاملات سرزد ہوتے ہیں۔ انتخاب صاحب، آپ یہ بھی بتائیں کہ رمضان جس جگہ پر رہتا تھا جی، وہاں پر اس کے معاملات کس طرح سے تھے؟ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کچھ اس طرح سے اس کا رہتا نہیں تھا؟ اچھا، لین دین کا کوئی مسئلہ؟ نہیں کوئی لین دین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسائل نہیں تھا، سب کے ساتھ اچھے سلوک رہتا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن سمجھ سے باہر ہے تو اس نے کیسے، اس کی بھیڑ بکریاں تھی وہی چراتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ بھی محنت مزدوری کرتا، وہ اپنے پھر بیٹے کو لگا دیا بکریوں پہ، خود محنت مزدوری کر رہا تھا، اپنا گزر بسر کرتا، اس کا بڑا بیٹا کام کرتا، انہوں نے اپنا بس زندگی گزارا کیا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں یہی سمجھ سے باہر ہے بھائی اس نے ایسے اس کو مار دیا بے دردی سے۔ اس مائی کی 65 سال عمر ہے، ہاں جی، تو اس کی 50 سال عمر ہے، تو اس نے اس کو مار دیا۔ ہم تو یہی کہتے تھے بھائی چلو یار تم اس کو چھوڑ دیتے، جیسے وہ اپنے بھائیوں کے گھر آ گیا آپ چھوڑ دیں اس کو، بھائی میں نہیں لے آتا، بس میں طلاق دیتا ہوں، چلو وہ اپنے جو زندگی کے ڈنگ تھے نبھا لیتی، گزر بسر کر لیتی، اس کا بھی گزر بسر ہو جاتا، بچوں کا بھی ہو جاتا، اس کا بھی ہو جاتا، جی، لیکن اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بہت انتخاب صاحب، اب اس وقت تو علاقے میں بھی بڑی سوگ کی فضا ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، جو بچوں والے ہیں بچے بھی پریشان ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں بھی افراتفری والا ماحول ہوگا، تو اس وقت علاقے کی کیا سچویشن ہے؟ علاقے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سارے علاقے کے لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اس کو قرار باقی سزا دی جائے، اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یہی بات جو میں دہرا رہا ہوں وہ یہی دہرا رہے ہیں، بھائی اس کو بھیج دیتا، گھر بھیج دیتا، لیکن اس کو قتل نہ کرتا۔ اس کے چھوٹے 2 بیٹے ہیں، اس کی مائی کی پہلے شادی تھی، اس کا گھر والا فوت ہو گیا تھا، اس سے اس کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، تو پھر اس کی شادی ہوئی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس کو 2 بیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھے نیک ہیں، لیکن سمجھ سے ہے وہی کیا ہو کیا اس نے بہت۔ ہاں جی، انتخاب صاحب، آپ اہل علاقہ کے طور پر آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا اپیل؟ ہم سر یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جیسے اس نے زیادتی کیا نا، اس کے ساتھ بھی ویسے زیادتی ہو، اس کو پتہ چلے اور دوسرے آدمی کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ اگر یہ چھوٹ جاتا ہے نا سر، تو پھر تو یہ عام ہی ہو جائے گا مسئلہ، ہر کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے اور اس کے بعد وہ چھوٹ جائے، ہر کسی پہ ڈر خوف بھی چلا جائے گا۔ اگر یہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا، ہر کوئی مار دے پھر دوسرے دن چھوٹ جائے، اب 2 سال بعد واپس آ جائے، پھر تو ساری ادھر قتل غارت کا مقام ہی ہوگا۔ انتخاب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ ہماری بھی یہی اپیل ہوگی، ہمارا بھی مطالبہ یہی ہوگا کہ ملزم کو قرار پا کے سزا دلوائی جا سکے۔ پولیسان افسران سے سر مطالبہ کرتے ہیں مہربانی کریں اس کو قرار واقع سزا دلائیں، اور جج صاحبان کو بھی وہ بھی مہربانی کریں، اس پہ غور کریں اور ملزم کو قرار واقع سزا دی جائے۔ ہماری بھی یہی اپیل اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں حقیقتاً قرار واقع سزا دلوانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے لوگ معاشرے کا ناصور ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کے لوگ کوئی حرکت کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی
ایسے سمجھ لیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. لیکن اگر ساتھ ہی کسی کو سزا ہو جائے اور قرار واقع سزا ہو جائے تو دوسرے لوگ جن کے ذہنوں میں کوئی بات آ رہی ہوتی ہے یا اگر وہ کچھ سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو ہماری بھی سزا بالکل اسی طرح سے ہوگی. ناظرین، وقوع جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہمیشہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی صحافی کا ہوتا ہے. ایک تو ویسے بھی صحافی جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بڑی ڈیٹیل سے جا کر دیکھنے کی، مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا ہینیس کرائم ہو، اس طرح کا اندوناک واقعہ ہو جس میں قتل و غارت جیسے معاملات اور عناصر شامل ہوں، تو اس میں تو کافی زیادہ ڈیٹیل سے چیزوں کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ چیزوں کی تحقیق اور تفتیش بھی کی جاتی ہے. مقامی صحافی ہمیشہ پولیس کو بھی کافی سارے ایسے رخ اور ایسے ایلیمنٹس بتانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پولیس کو بھی کافی زیادہ مدد ملتی ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے دنیا پور سے روہی کے نمائندے یعقوب طاہر صاحب موجود ہیں. یعقوب صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. عرصہ دراز سے آپ صحافت سے منسلک ہیں اور اس طرح کے بہت سارے آپ نے کیسز دنیا پور میں دیکھے بھی ہوں گے، اور اگر اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اس کیس کے ریلیٹڈ بات کی جائے تو کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ معاملہ بیسیکلی اس کی تہ کیا ہے کہ یہ کیوں سرزد ہوا ہے یہ واقعہ؟ جی، جیسے ہی ہمیں یہاں پہ اطلاع ملی کہ جی یہاں پر مقامی علاقہ ہے 359 WB، تو وہاں پر جو ہے نا یہ قتل ہوا ہے، تو ہم جب موقع پر گئے تو وہاں جا کر جو ہم نے دیکھا تو وہاں پہ وہ خاتون کو جو کلہاڑیوں کے وار سے اس کے شوہر نے قتل کر دیا تھا. جب ہم نے ارد گرد لوگوں سے جو حقائق پوچھے گئے تو وہاں پہ یہی پتہ چلا کہ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ایک 10 مرلے کا پلاٹ تھا وہاں پہ. اچھا. تو اس پلاٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا خامد یہ چاہتا تھا کہ اس میں سے ہم 5 مرلے فروخت کر دیں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی. تو خاتون یہ کہتی تھی کہ ہمارے بچے ہیں 2، کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو وہ اس پلاٹ کے اندر جو ہے اپنی رہائش رکھ سکیں گے، کیونکہ بعض دفعہ اکٹھے رہنے میں بھی بڑے پرابلم آتے ہیں. تو اس کا موقف یہی تھا کہ نہیں بھی اس کو ہم فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. لیکن بار بار جب یہ تقاضا کرتا رہا تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کا جو ہے نا جھگڑے کا جو معمول بن گیا. اس جھگڑے کی وجہ سے تو آئے روز پھر پہلے تو منہ سے تکرار ہوتی تھی، پھر اس نے مارنا شروع کر دیا. جس وقت زیادہ اسے تنگ کیا تو وہ خاتون جو ہے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی. اچھا. تو وہاں پر جو گئی گھر وہاں پہ رہی تو اس نے دیکھا کہ اب تو وہ چلی گئی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ گیا گھر، لوگوں کو بھی بھیجا گیا جو چکوں میں رہتے تھے کہ ان کو کہنے لگے کہ جی آپ جو ہے نا گھر چلیں. تو اندر سے ہم جیسے وعدے ارادے کیے جاتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں ایسا کرنا، صفائی کے معاملات اور ساری چیزیں اس طرح. ہاں بالکل اس نے وہ کی، لیکن خاتون باضد تھی کہ جی میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. لیکن پھر ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں میں تھوڑا سا تسلسل سے چلتے رہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو وہ خاتون جو ہے وہ اس کے گھر آ گئی ہے. وہ 2-3 دن میرے خیال کو ٹھیک گزرے، پھر وہی حالت تھی. تو اسی حالت میں آ کے تو جب زیادہ بات بڑھی تو وہ تیش میں آیا ہے. تو وہ گھر کے اندر ہی تھے تو ان کی وہ جو ہے کلہاڑی پڑی تھی اس نے وہ اٹھائی ہے. تو آ کے اس خاتون کی گردن پہ ماری، پہلے دوسرا اس کے سر میں ماری، تیسرا اس نے اس کی لات کاٹنے کی کوشش کی. وہ بیچاری عمر رسیدہ تو تھی ہی، تو بس وہ اس چیز کو جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں وہ اس کو برداشت کر سکی. تو خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی جو ہے وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعقوب صاحب، بیسیکلی اب اس میں دیکھیں پولیس کی تفتیش اور لواحقین جو بات کر رہے ہیں اس سے آپ کی جو اینگل ہے وہ ڈیفرنٹ نکل رہا ہے کہ اصل جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ زمین کا ان کا تنازع چل رہا تھا. زمین کے تنازع کی وجہ سے آگے معاملے گھر کے خراب ہوئے اور بات قتل و غارت تک جا پہنچی. آپ اس تمام تر کیس میں پولیس کی کارروائی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پولیس بھی بیچاری کیا کر سکتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں یا جو مدعیان ہوتے ہیں تو وہ لوگ ظاہر ہے جس اس اینگل پہ ڈالیں گے تو پولیس تو اسی اینگل پہ تفتیش کرے گی. تو وہ اصل میں یہ بات انہوں نے نہیں بتائی گئی کہ ایسے نہیں. لیکن ہمیں جو ارد گرد سے پتہ چلا ہے وہ یہ بات تھی، کیونکہ اس خاتون کی یہ دوسری شادی تھی. 25 سال پہلے اس کا خامد فوت ہو گیا تھا. تو اس نے اس رمضان بلوچ کے ساتھ دوسری شادی کی تھی. تو اس میں سے بھی 2 بچے تھے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں ہمارے علاقوں میں خاص طور پر ہمارے علاقے جو ہے نا وہ بڑے بیک ورڈ سے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کے پرابلم جو ہے تقریباً ہی ہر گھر میں آئے روز ہی رہتے ہیں. یعقوب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ جس طرح سے ڈیٹیلز بتا رہے تھے. ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جب انہیں سزا کی بجائے جب لوگ آپس میں راضی نامہ کر لیتے ہیں، جب لوگ آپس میں صلح صفائی کر لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ایشو کہاں پر آتا ہے؟
سب سے زیادہ ایشو ہمارے معاشرے کے لوگوں پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ناانصافی کی، کہ جس کے گھر میں مرڈر ہو گیا انہوں نے پیسے لے کر صلح صفائی کر لی، راضی نامہ کر لیا، اسی کے ساتھ ہی بالکل آن دا ادر ہینڈ وہ تمام تر لوگ بھی کافی زیادہ ایسے سمجھ لیں انرجیٹک ہو جاتے ہیں جنہوں نے لوگوں سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے بدلہ لے لیں گے تو ہمیں بھی اسی طرح سے ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، ہم بھی بعد میں راضی نامہ کر لیں گے، صلح صفائی کر لیں گے۔ لیکن ناظرین، آج کے اس کیس سے ہمیں میسج کیا لینے کی ضرورت ہے؟ آج کے اس کیس سے ہمیں یہ میسج لینے کی ضرورت ہے کہ گھر میں جتنے بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے آپ کے جھگڑے ہو جائیں، کوئی ہلکی پھلکی معاملات، تلخ کلامی ہو بھی جائے اگر آپ کی، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بیٹھ کر ایک دوسرے سے معاملات کو مشاورت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی جان لے لیں، اپنے آپ کو آپ موت کے منہ میں دھکیل دیں، کسی بھی چیز کا یہ حل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا پاسبل سلیوشن ہوتا ہے، اور پاسبل سلیوشن ہمیشہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوتا ہے، کنورسیشن کے ذریعے ہوتا ہے، ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیس کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا، اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں۔ اگلے ہفتے ایک نئے کیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔